किस संबंध च प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जी? सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ नो योर ਟੈਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। बेसिकली ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, कॉलोनीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, पीजीज़ हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इत्थे जिहड़ी पुलिस वेरीफिकेशन है टैनेंट्स दी वो बिल्कुल ही ना बराबर है। तो इसे रीज़न करके जिन्ने भी ये फ्लैट्स हैं ये काफ़ी हद तक हाइड आउट्स बने हुए हैं क्रिमिनल्स दे लई। ते असी अगर क्राइम पैटर्न क्राइम डेटा का एनालिसिस किया है पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड नूं देख के पता चलिया है कि जिन्ने भी क्राइम्स इत्थे जीरकपुर दे विच हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स आर ईदर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट और आउटसाइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसे चीज़ नूं एड्रैस करन दे लई असी एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया सी 1.5 महीने पहला, जिहदे विच असी स्टार्ट किया सी फियो होम्स सोसाइटी टकौली तो। ते उस तो बाद असी 2-3 सोसाइटी जीरकपुर दियां भी कवर कीतियां जिवें कि द एमिनेंस ते रॉयल एस्टेट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਨੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋ ਯੋਰ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 80% ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 80% ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਯੋਰ ਟੈਨੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਨੈਂਟਸ। ਹੁਣ अगर तुसी पुलिस वेरीफिकेशन टैनेंट्स की देखते हो तो यह एक बहुत ही कंबरसम और कॉम्पलैक्स सिस्टम है। जिन्ने भी लैंडलॉर्ड्स हैं या जिन्ने भी टैनेंट्स हैं उन्होंने अपना समा कढ़ के अपने सांझ केंद्र दे विच जाना पैंदा है। कई बारी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पता हुंदा कि किहड़े डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं वेरीफिकेशन करवाने दे लई, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एक कैफेज़ या ऑनलाइन तो फॉर्म भरवा लेंदे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जिन्ने भी वो फॉर्म्स भरवाए जाते हैं वो कदे वो वेरीफिकेशन सिरे चढ़ती ही नहीं। और जस्ट एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप होंदी है कि थोड़ी फीस असी एक्सैप्ट कर ली है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सही तरीके नाल नहीं दिते जाते तो वेरीफिकेशन बिल्कुल निल रहिंदी है। इसे चीज़ नूं एड्रैस करन दे लई असी नो योर टैनेंट प्रोग्राम लैके आए हैं जीरकपुर वासियों के लिए, जिहदा बेसिक परपस है हैज़ल फ्री असी पब्लिक नूं जिन्ने साडे सांझ स्टाफ है वो थोड़े रेजिडेंट वैलफेयर जिन्नियां भी थोड़ी एसोसीएशनस हैं उन्हां नाल टाई अप करके थोड़े प्रधान होणगे, वार्ड दे प्रेजिडेंट्स होणगे या पीजी ओनर्स दे नाल टाई अप करके उन्हां नूं उन्हां दे घर आके फॉर्म्स दिते जाणगे। वो फॉर्म्स भरने किवें है, किहड़े डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं उहदी डिटेल दित्ती जावेगी। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਫਾਰਮਸ ਭਰ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। सो बेसिक परपस है इस स्कीम का टू प्रिवेंट क्राइम इन द जीरकपुर सब डिविजन, ऑल्सो इंश्योर सेफ्टी ऑफ द पब्लिक। क्योंकि आपां नूं जदों यही नहीं पता कि साडे शहर दे वासी कौन है, किहड़े लोग इत्थे आए हुए हैं, तो अपना वो हाइड आउट्स आप क्रिमिनल्स जिहड़े हैं वो आप ही जदों वेरीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी वो एरिया छड्ड के चले जाएंगे। तीसरा यह एक पुलिस पब्लिक मीट का बहुत वधिया इंटरफेस है। राइट नाउ जो एक कनैक्ट जो एक इंटरफेस मिसिंग है, जो एक एसिमिट्री है एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक दे विच उहनूं गैप नूं दूर करन दा यह एक बहुत वधिया तरीका है। जदों सांझ स्टाफ तुहाडे कॉलोनीज़ दे विच तुहाडे सोसाइटीज़ दे विच मीटअप करेगा तो वो सिर्फ तुहाडी वेरीफिकेशन का काम ही नहीं बल्कि उन्हां दे थ्रू तुसीं अपनी होर समस्यावां भी उन्हां नूं दस सकदे हो। इस तो इलावा यह गुड गवर्नेंस का बहुत अच्छा मॉडल है, जिमें कि अजकल डेटा लैड गवर्नेंस है। सानू एक डेटाबेस जनरेट होवेगा तो उहदे नाल सानू क्रिमिनल्स नू डिटेक्ट करन दे विच भी क्राइम डिटेक्शन दे विच भी यह एक बहुत वधिया योगदान पा सकती है। तो अज असी ये एक स्कीम है, ये एक पैम्फलेट लॉन्च कर रहे हैं नो योर टैनेंट स्कीम का। ये साडा सांझ स्टाफ सारे रेजिडेंट वैलफेयर एसोसीएशनस दे विच यह लगाए जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਡਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਢਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ, ਟਾਈਗਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਗਰ 182 ਦਿਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਲੈਟਸ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ICJS ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਸਟਾਫ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 10th ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ SOP ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੈਫੇਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ, ਬਟ ਕੈਫੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 500 ਜਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਫਾਰਮਸ ਗਲਤ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਰ ਸਲਿੱਪ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਸਲਿੱਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕੈਫੇਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਹਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਹਰ ਕਲੋਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਾ ਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਮੁੱਖ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਔਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾइम फ्री बनाना है, उस दे विच ਆਪਾਂ वचनबद्ध होइए। थैंक यू। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब लोगों के साथ शेयर करें।